Assalamu alaikum. Welcome to Birampur Government College. I myself, Muhammad Anisur Rahman Dollar, lecturer of Birampur Government College. After a long period, I have appeared before you, dear students. We all know the reason, COVID-19, known as Corona. Alhamdulillah, Allah have saved us till now, and we strongly believe that He will save us in future. Today, I have appeared before you for the students of class second year students. I will take the class of second year English second paper. Dear students, now you are the students of second year. You have to remember that you have to study a lot, because you have to face two important exams in future. One is HSC exam and then admission test. There is no scope of stopping study or slow down study. You have to study hard. We have already completed 7 items of grammar out of 12 grammars during our first year session. Now we have to face another 5 types of grammars in our second year. Today I will discuss the uses of modifiers, a new thing. It is a new grammar for you, not only for you but also many people. What is modifier, kinds of modifiers, uses of modifiers. I think you carefully listen to my lecture to understand properly, because if you are not attentive, the grammar will be very hard for you. A passage will be given in the questions with some blanks. You have to complete the blanks as direction. Since the grammar is new, we should know about the details of modifier. Now we will discuss what is modifier, kinds of modifiers. So students, let's start. What's modifier? Modifier key.
Word or words that modifies or modify another word to understand the word is called modifier. That means in Bengali একটা শব্দ অথবা একাধিক শব্দ যখন অন্য কোনো শব্দের আগে বা পরে বসে সেই শব্দকে বুঝতে সাহায্য করে বা বিশেষিত করে সেই সমস্ত শব্দ বা শব্দসমূহকেই মডিফায়ার বলে। এগেইন ইন বেঙ্গলি একটা ওয়ার্ডও হতে পারে, ওয়ার্ডস একাধিক শব্দও হতে পারে। দ্যাট মডিফাইস যা বিশেষিত করে, অর মডিফাই অ্যানাদার ওয়ার্ড অন্য শব্দকে, টু আন্ডারস্ট্যান্ড ওই শব্দটাকে বুঝতে যে অন্য শব্দগুলোকে আমরা ব্যবহার করছি ইজ কল্ড মডিফায়ার। এক্সাম্পল, I saw a man, আমি একটা লোক দেখলাম। If we use the word mad in the blanks, then we will see the meaning. আমি দেখলাম একটা পাগলা মানুষ বা পাগল মানুষকে। পূর্বে আমরা বলেছিলাম আই স এ ম্যান, আমি একটা লোক দেখলাম। তখন আমাদের একটা লোক সম্পর্কে আমাদের কল্পনার জগতে একটা চিত্র ভেসে উঠল, একটা লোক দেখলাম। কিন্তু যখন আমরা ম্যানের সামনে ম্যাট কথাটাকে উপস্থাপন করলাম তখন একটা সুস্থ মানুষের চিত্র আমাদের মনের মধ্যে ভেসে উঠল না, তখন লোকটা কেমন ম্যাড, এই ম্যাড কথাটা ম্যান মানুষটাকে আমাদের সামনে তুলে ধরলো, লোকটাকে বুঝতে সাহায্য করলো। লোকটা কি প্রকৃতির, ন্যাংড়ানা কানানা পাগল টাইপের। দেন দ্য ওয়ার্ড ম্যাড ইজ কল্ড মডিফায়ার, এই ম্যাড কথাটাকেই বলা হবে মডিফায়ার। আই থিঙ্ক ইউ উইল আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সেন্টেন্স। Another example is I saw a man lying on the road. আমি দেখলাম একটা মানুষকে রাস্তায় শুয়ে থাকতে। আমরা যদি মনে করি I saw a man, আমি একটা লোক দেখলাম, আগেই বললাম আমি যে আমি একটা লোক দেখলাম, সুস্থ মানুষের চিত্র আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠবে। কিন্তু আমি অ্যাড করেছি এখানে লাইং অন দ্য রোড, রাস্তার উপর শুয়ে থাকা আমি একটা লোক দেখলাম। তখন আমাদের সামনে একটা সুস্থ মানুষ অথবা অসুস্থও হতে পারে, কিন্তু সেই লোকটা বসা অবস্থায় না, ফুটপাতের উপর শুয়ে আছে বা রাস্তার উপর শুয়ে আছে, এমন লোকের চরিত্র বা চিত্র আমাদের চোখের সামনে ভাসবে। দেন লাইং অন দ্য রোড ইজ কল্ড মডিফায়ার্স, কেননা এই লাইং অন দ্য রোড এই কথাগুলো ম্যান শব্দকে মডিফাই করছে। সেজন্যই আমরা সংজ্ঞার মধ্যে দিয়েছিলাম যে ওয়ার্ড আর ওয়ার্ডস এক শব্দও হতে পারে, ওয়ার্ডস একাধিক শব্দও হতে পারে। যখন অন্য শব্দের আগে বা পরে বসে সেই শব্দকে আমাদের সামনে তুলে ধরে, আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে, তখনই সেই শব্দ বা শব্দগুচ্ছকে বলা হয় মডিফায়ার। মডিফায়ার। Then we will discuss kinds of modifiers. Modifiers are two types.
pre-modifier and post-modifier. Kinds of modifiers. Modifiers are two types. One is pre-modifier and another is post-modifier. Pre means পূর্বে, post means পরে। এই প্রি আর পোস্ট এই কথা দুটোর যখন অর্থ আমরা জানবো, প্রি মডিফায়ার আর পোস্ট মডিফায়ার সম্পর্কে আমাদের ধারণাটা এমনিতেই চলে আসবে। ডিয়ার স্টুডেন্টস, যখন মডিফায়ার শব্দের আগে বসে শব্দকে বিশেষিত করে, আগে বসে পূর্বে বসে সেই শব্দকে বিশেষিত করে আমাদের সামনে তুলে ধরে, দেন উই উইল কল প্রি মডিফায়ার। আর যখন ওয়ার্ড আর ওয়ার্ডস অন্য শব্দের পরে বসে সেই শব্দকে মডিফাই করে অথবা বিশেষিত করে, তখন সেটাকে আমরা বলবো পোস্ট মডিফায়ার। এক্সাম্পল, once there lived a clever fox. Here the word clever is pre-modifier because the word clever modifies fox. একটা শিয়াল বাস করত একদা। কেমন শিয়াল বাস করত? ক্লেভার, চালাক। ফুলিশ ফক্স নয়, ক্লেভার ফক্স। and the word is used before fox, so the word clever is called pre-modifier. Next, the man worked, লোকটা কাজ করেছিল কেয়ারফুলি, সতর্কতার সাথে, অ্যাটেন্টিভলি। the word carefully modifies the verb, that means work. লোকটা কাজ করেছিল। কেমন কাজ করেছিল? কিভাবে কাজ করেছিল? সতর্কতার সহিত কাজ করেছিল। এই যে কেয়ারফুলি ওয়ার্ডটা ভার্বকে বিশেষিত করছে, কিন্তু কেয়ারফুলি শব্দটা বসছে কোথায়? ভার্বের পরে। সো দ্য ওয়ার্ড কেয়ারফুলি ইজ কল্ড পোস্ট মডিফায়ার। আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড মাই এফোর্টস। ডিয়ার স্টুডেন্টস, ইউ হ্যাভ টু স্টাডি, বিকজ আমরা যদি ফিজিক্সের ভাষায় বলি, বল প্রয়োগে বস্তুর স্মরণ হয়। বল প্রয়োগে যদি বস্তুর স্মরণ হয় তখন তাকে কাজ বলে। এখন আমি বাড়ি থেকে 3 বেলা ভাত খেয়ে আসলাম, আর বিরামপুর কলেজের সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কোনো দেওয়ালকে যদি ধাক্কা দেই, যেটাকে ফেলাবো, গায়ে প্রচণ্ড শক্তি, আমি কোনো দেওয়ালকে ধাক্কা দিয়ে ফেলাই দেব। ইজ ইট পসিবল? দ্য আনসার ইজ নো। উত্তর হচ্ছে না, কারণ ধাক্কা দিয়ে দেওয়াল ফেলা সম্ভব নয়। বিজ্ঞানের ভাষায় বললে, পদার্থবিজ্ঞানের ভাষায় বললে এটা কাজ নয়। তদ্রূপ এই যে আমরা টিচারেরা এত পরিশ্রম করে, করোনাকে উপেক্ষা করে কলেজে আসে আমরা লেকচার দিচ্ছি, সেগুলা যদি তোমরা বাসায় স্টাডি না করো, এগুলোকে যদি গুরুত্বের সাথে না নাও, তাহলে
কোনো কাজই সম্পূর্ণ হবে না, শুধু আমাদের এই বকবকানিই হবে। কারণ আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে টিচার অ্যান্ড স্টুডেন্টস কম্বিনেশন ইজ স্টাডি, যে টিচার এবং ছাত্রর যে সংমিশ্রণ, এটা ছাড়া সম্ভব নয় পড়ালেখা। কারণ কোনো স্টুডেন্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ না, আবার টিচারেরা স্টুডেন্ট ছাড়াও স্বয়ংসম্পূর্ণ না। এই যে আমরা অনলাইন ক্লাস চালাচ্ছি, আমাদের সামনে কোনো স্টুডেন্ট বসে নাই, কিন্তু আমরা মনে করছি হাজার হাজার স্টুডেন্ট আমার সামনে বসে আছে। এই যে তোমরা বাসায় বসে যদি এই ভিডিওটা দেখো, এই ক্লাসটা তোমরা যদি ফলো করো, তোমাদের মনে অনেক প্রশ্নের উদ্রেক হতে পারে যে স্যার এটা বললো আমি বুঝলাম না, বা আর একটা এক্সাম্পল দিলে ভালো হতো। এই যে কম্বিনেশনটা হচ্ছে না বিধায় আই থিঙ্ক আমাদের ক্লাসটা ততটা ফ্রুটফুল হবে না। তারপরেও আমরা একটা প্রবাদ বাক্য জানি, নাই মামার সে কানা মামা ভালো। ঠিক সেই টাইপের আমাদের ক্লাসটাকে এগিয়ে নিতে হবে, সিলেবাসটাকে শেষ করতে হবে। এইবার পরীক্ষা হয়নি দেখে সামনেবার তোমাদের পরীক্ষা হবে না, এটা আশা করা বোকার স্বর্গের বাস করার মতোই। কারণ আমরা বিশ্বাস করি ভেরি সুন উই উইল ফ্রি ফ্রম দিস ডিজাস্টার। আল্লাহ উইল প্রোটেক্ট আস ফ্রম দিস ক্যালামিটি। তাহলে আজকে আমরা কি আলোচনা করলাম? হোয়াট ইজ মডিফায়ার, কাইন্ডস অফ মডিফায়ার্স। সো স্টুডেন্টস, রিড অ্যান্ড রিড মোর অ্যান্ড মোর। পড়ো এবং পড়ো, বেশি এবং বেশি। I will lecture the uses of modifiers now. কতক্ষণ সময় যাচ্ছে কিছুই তো বুঝছি না, আমি বোঝা যাচ্ছে না তো কতক্ষণ হলো না হলো। সেজন্য তো পারা তো যাবে অনেকক্ষণ, অল্প হচ্ছে না বেশি হচ্ছে বুঝতে পারছি না, তো একটা ঘড়ির দরকার। Modify the noun or use adjective. The man is sorry, he is a dash boy. Pre-modify the noun. Here boy is noun, so pre-modify the noun, that means adjective. We know, আমরা সবাই জানি what is adjective. দোষ, গুণ, অবস্থা, সংখ্যা, পরিমাণ, পরিমাপ প্রভৃতি প্রকাশক শব্দ যা নাউন বা প্রোনাউনের, দ্যাট মিন্স অ্যাডজেক্টিভ।
এখানে প্রি মডিফাই দ্য নাউন মানে তোমাকে বুঝতে হবে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কসের মধ্যে তোমাকে একটা অ্যাজেক্টিভ শব্দ বসাতে হবে। আমি উপরেই লিখছি মডিফাই দ্য নাউন, দ্যাট মিন্স অ্যাজেক্টিভ, অথবা আসতে পারে ইউজ অ্যাজেক্টিভ। তখন আপনাকে এখানে ফিল ইন দ্য গ্যাপসের মধ্যে একটা অ্যাজেক্টিভ শব্দ বসায় বাক্যটাকে পরিপূর্ণ করতে হবে। হি ইজ এ ড্যাশ বয়, আপনি যদি লেখেন ক্লেভার বয়, স্ট্রং বয়, গুড বয়, ব্যাড বয়, এনাফ। কেননা প্রত্যেকটা শব্দই অ্যাজেক্টিভ এবং সেন্টেন্স ক্লিয়ার হচ্ছে। সে হয় একজন চালাক ছেলে, সে একজন শক্তিশালী ছেলে, সে একজন ভালো ছেলে, সে একজন খারাপ ছেলে। ক্লেভার, স্ট্রং, গুড, ব্যাড, দে আর pre-modify the noun, that means adjective. Dear students, আজ এ পর্যন্তই। নেক্সট ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে পরবর্তী আলোচনা নিয়ে। সে পর্যন্ত ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, বাড়িতে থাকো। আল্লাহ হাফেজ।